when you have something, when you have how do you say self-contained objects, जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगच्या बाबतीत गोष्टी करतो तर सेल्फ कंटेन ऑब्जेक्टचं खूप महत्व आहे की त्याच्यामधला जो लॉजिक आहे त्याचं फॉर एक्झाम्पल इफ यू सी इन अ रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट राईट फॉर एक्झाम्पल कस्टमर आहे कस्टमर जो आहे त्याचं स्वतःचं नाव आहे स्वतःचं लास्ट नेम आहे तो काहीतरी काम करतो काहीतरी ही बाईज फ्रॉम यू समथिंग राईट इट इज सेल्फ कंटेन तुम्ही कस्टमरला सप्लायर संग मिक्स करणार कारण तो एक सेल्फ कंटेन लॉजिकल युनिट आहे राईट इकडे पण वेन यू गो अँड वी क्रिएट फंक्शन्स लाईक दिस आपल्याला सेल्फ कंटेन पाहिजे सुटे गोष्ट नाही पाहिजे फॉर एक्झाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये दिस इज अ व्हेरी कॉमन स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट डेटा object and data and how do you say object data and logic or business rules, you know, these should be like one logical unit. Okay, means for example, now look at this, let me create a script. विचार होता हिरवं काय येत नाही हे when you are inside the script tag तेव्हाच हे हिरवं होतं नाहीतर हे बाहेर म्हणजे HTML comments म्हणजे असं आहे. If you look at VS Code, you know, I was trying to do here the comments, it will not work, right? The JavaScript charts the comments will work. So now here, let us say we have a function here, function customer. आणि या customer मध्ये समजा we have something called as name, right? आता हा जो याचं नाव आहे, right? This name should be a part of this object. म्हणजे for example, where x is equal to new customer, when I say, and we sang the x dot name, this is Shiv. If I create another instance, let me make the fonts bigger. If I create another instance, oops, where x1 Shiva. आता हा x आणि हा x1 हे डिफरंट आहे त्यांच्यामध्ये काय ओव्हरलॅपिंग असायला नाही पाहिजे राईट तो शिव आहे तो पुण्यामध्ये राहतो हा शिवा आहे हा मुंबईमध्ये राहतो दोघांचं लॉजिक वेगळं दोघांचे बिझनेस व्हॅलिडेशन्स वेगळे दोघांचं डेटा वेगळं राईट सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अन एनकॅप्सुलेटेड म्हणजे आपल्यातच तो एक अशी गोष्ट आहे की जे बाहेरून समजा इट विल नॉट मिंगल विथ द आउटर वर्ल्ड ओके म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नाउ लुक ॲट दिस बट so if I run this, let me run this. So right click, open with Google Chrome, function F12. You can say function F12 किंवा you can also say right click inspect. कारण आजकाल कम्प्युटर मध्ये कुठं फंक्शन F12 असतो कुठं तरी विंडोज F12 असतो राईट सो यू कॅन ऑल्सो से राईट क्लिक अँड से F12. So over here, if you see now, refresh, but this is the name created. हा नाव आहे शिव आणि हा दुसरा instance आहे त्याचं नाव आहे शिवा. Now if you go and see this X, this is Shiv, and if you go and see this X1, this is Shiva, which is very good, right? Let me go and check something very interesting. I don't know. Okay, right, this is good till here, right? But it is very much possible also होऊ शकतो because of JavaScript hoisting. Remember JavaScript hoisting? It is possible that sometimes this name becomes a global variable. असं होऊ शकतं की हा नेम ग्लोबल व्हेरिएबल होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल लुक ॲट दिस. आता हे जे न्यू कीवर्ड आहे याच्याने इन्स्टन्स बनू शकतो आणि ह्याच्याने सुद्धा इन्स्टन्स बनू शकतो. Remember in JavaScript we have two ways of creating an instance. One is a prototypical way and another one is this, right? JavaScript is function based. Let us see somebody does like this. Any new keyword use nahi kela. For example, if you have done Python, जर तुम्ही केव्हा Python केलेलं Python मध्ये new keyword नाही right? हा सुद्धा बरोबर आहे की हा कस्टमर ऑब्जेक्ट एक आहे आणि हा कस्टमर ऑब्जेक्ट एक आहे. पण आता look at the problem. Look at the if somebody goes and creates like this. Problem is, first thing you can see that this ha jo x hai, that's very interesting. I have got an error here.
error is saying that X does not have a name. X मध्ये name नावाची काय गोष्ट नाही. म्हणजे काय, that X the variable has been created on this. हा जो name आहे, it has been created on the document, on the window object. If you see now, this is the name, right? आता बघा इकडे एक name variable तयार झालेला. Now think about it. जर समजा कोणी ऑब्जेक्ट या प्रकारे बनवलं तर म्हणजे हा नेम व्हेरिएबल ग्लोबल याच्यामध्ये काहीच नाही. दिस इज कन्फ्युजन, राईट? सो वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ मेथोडॉलॉजी ज्याच्यामध्ये हा जो फंक्शन आहे इट शुड बी क्लोज विद इन हिमसेल्फ. त्याला कोणी असं बाहेरून ऍक्सेस नाही केलं पाहिजे, तो बाहेरून ग्लोबल व्हेरिएबल मध्ये स्पिल नाही व्हायला पाहिजे, राईट? तर त्याच्यासाठी वी हॅव क्लोजर. सो व्हॉट वी कॅन डू नाउ इज इन क्लोजर्स वी विल से where x, let's say where name. Look at this, where underscore name, where underscore, let us say server name. एक कस्टमर आहे त्याच्यामध्ये सर्व्हर नेम पण आहे. हा सर्व्हर म्हणजे जिकडा हा कस्टमर ऑब्जेक्ट सेव्ह होणार. अज्युम, हा गाइस अज्युम. ओके, वी हॅव टू ऑब्जेक्ट्स आउट हिअर. नाउ द गुड थिंग इज जसं आपण व्हेअर केलं, लेट अस ट्राय दिस, इज इक्वल टू न्यू कस्टमर आणि x dot underscore name. If I try to access this, look at this. If I refresh, you can see that I can set this value here and all this is good, right? But now right, so where, hang on, let me go back to my video. Okay, I really didn't like this actually. Okay, now look at this. This one has a name ahe. Okay, look at this. I can access X name and I can also access server name also. Now what I want is ki I don't want to give unnecessary access. म्हणजे मला नाव द्यायला, I want people to set the name from outside, but I don't want him to set the server name. Server name हा कुठेतरी config file तून लोड होणार, हा कुठेतरी internally database तून सेट होणार, हा बाहेरून कोणी ऑब्जेक्ट बसून त्याला, he cannot set this name from outside, right? So what you can do now is you will create a function inside a function, closure, right? So I will create a function here called as, or I can say, let's do this variable return. So I will say return return underscore name, return name underscore name. Now if you see out here, थोडासा syntax वेगळं झालं आता. You can see now. So I'm creating object of customer, but the only thing I can, if I want to set the name, I have to go through the name. I cannot now set DB connect. The server name is set करू शकणार नाही, because या return मध्ये I am putting those things which will be made global. This section says what should be seen outside. Look at this, right? So in other words, now I can just set here X. याच्यामध्ये मी DB server name बाहेर नाही दिले, मी फक्त name दिले. Abstraction means what? Show only what is necessary. Encapsulation, hide something which is unnecessary, right? Or hide the complexity. तर हे वरती जेव्हा मी ह्याला प्रायव्हेट बनवलं, this is encapsulation. हा बघा, हा जो where name आहे, where server name आहे, हा server name नाही दाखवायचं मला, हे नाही दाखवायचं. So whatever I don't want to say, I made all the variables as private. जे मला बाहेर दाखवायचं ऑब्जेक्ट मध्ये, राईट, त्याला मी केलंय नेम, राईट? And now this name is not global, म्हणजे हा बाहेर स्पिल होणार नाही. कुठे पण इकडे आता this dot name I cannot access because it is a part of a enclosure, right? So closure काय करतो? It gives you in JavaScript, if you want to implement object-oriented programming, abstraction, encapsulation, and all this, right? It is closures, right? For example, now let us say याच्यामध्ये समजा माझ्याकडे एक method पण, let's create a method where underscore add. आता बघा, हा एक फंक्शन आहे, कारण ऑब्जेक्ट मध्ये मेथड्स पण असू शकतात, राईट?
alert underscore name, right? आणि समजा एक अजून एक मेथड असेल अंडरस्कोर लोड कॉन्फिग. Remember, classes have methods, classes have variables, classes have properties. JavaScript मध्ये या प्रकारे लोक करतात. आता बघा, I don't want to expose load config. I want to expose add. So what I will do here, again, I can go and say expose add, and the name is inside this underscore add. Look at this. That means मला बाहेरून I can now set name as Shiv. I can call add, right? But I cannot call underscore load config. हे मला करता नाही यायला पाहिजे. I shouldn't be able to call this, right? So you can see like show what is unnecessary encapsulation. ह्याला मी हाईड केलंय. तर हा जो रिटर्नचा पार्ट आहे, हा जो रिटर्न आहे, हा जो रिटर्नचा जो सेक्शन आहे, हा दिस इज ऍब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे मला जगाला काय दाखवायचंय, राईट? आणि हे जे वरचे पार्ट्स आहेत दॅट इज एनकॅप्सुलेशन, हायडिंग कॉम्प्लेक्सिटी. आपल्या घरामध्ये पण जे बेकार वायरी आहेत किंवा जे काय गोष्ट बाहेर दाखवायचं ते कपाटामध्ये आपण लपून ठेवतो, राईट? आणि बाहेर जे लोकांना दाखवायचं आपण तेच दाखवतो, त्यांच्या गरजेची गोष्ट दाखवतो, राईट? So this is what a good object is all about, right? So you can see by using closures, JavaScript मध्ये I can do proper abstraction and encapsulation principles of object-oriented programming, right? So now if I try to run this, let us try to run and let us see what we get. Refresh. Yes, so I create a new customer. मी name set केलं, मी add ला call केलं, add मध्ये why I don't see name. आणि can you see, पहिलं तर we'll see की आपल्याला add मध्ये तो why we don't see name. Can you see over here, it is saying underscore load config file. हे तुम्ही कॉल करू शकणार नाही. You can see the error out here. Because the returns part nahi hai, it is enclosed inside. Getting guys, what is the use of closure? Closure means in JavaScript, when developers create another object-oriented programming करायचं असेल JavaScript मध्ये, they use closures. Okay. Let's quickly see की हा जो add आहे, हा का नाही दिसतो मला? मला वाटतं तो instance variable नाव आहे. Let's see this. It will need a context. And now, oh, its dot name sets to a underscore name. Let me see why I didn't see this. हा माझा JavaScript चा YouTube video आहे. Closure sir. Let me see. I'm sorry guys. मला तो underscore name काय दिसत नाहीये. ही मी व्हिडिओ शेअर करणार आहे सर्वांसंग. These ads. हा माझा JavaScript closure चा व्हिडिओ आहे जे माझ्या चॅनल वरती आहे. And I've got good comments for it. So I would suggest की हा व्हिडिओ बघा. मला फक्त ते बघायचंय की why I don't see that where आहे आणि alert counter. Look at this counter. Now let me go and fast forward this. हे बघा मी जे आज आता समजवलं, राईट, ऍब्स्ट्रॅक्शन एनकॅप्सुलेशन, तोच मी इकडे समजलं. कस्टमर हाच आहे, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, and yeah, so customer name makes underscore customer name, validate function will call validate. I'm not sure why. हे एक चांगला डायग्राम पण बनवलंय मी. If you see, this part is how do you say encapsulation. This part is abstraction, right? Let me try this dot. Why don't I see it? आता दिसतंय. Why can't I say this dot underscore name? Yeah. Very nice. Right. You can see now I'm seeing it. आणि मला तुमच्याकडून आन्सर पाहिजे की मी this dot underscore name केल्यावरती
मला तो अंडरस्कोर नेम का दिसला नाही आणि दिस डॉट नेम केल्यावरती का दिसला. आय वॉन्ट यू गाइज टू फिगर इट आउट, राईट? बट द पॉइंट इज दॅट द होल पॉइंट ऑफ जावास्क्रिप्ट क्लोजर इज टू क्रिएट अ सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट. नावच आहे त्याचं क्लोजर. दुसऱ्या फंक्शनचा तो आत ही ट्रायज टू क्लोज इट, राईट? नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, जर तुम्ही रिअल प्रोजेक्ट मध्ये जर क्लोजर यूज करण्याचा प्रयत्न केला, फर्स्ट थिंग, जर तुम्हाला जावास्क्रिप्ट मध्ये चांगलं कोडिंग करायचं असेल, तुम्हाला ग्लोबल व्हेरिएबलचे इश्यू नको, देन यू हॅव टू कोड क्लोजर्स. नाउ थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज अ नॉर्मल प्रोग्रामर. त्याला हे क्लोजर समजायलाच किती टाइम लागणार? इफ ही हॅज टू अंडरस्टँड दिस क्लोजर, त्याला किती टाइम लागेल? आणि समजा मी त्याला कॉम्प्लिकेटेड क्लास दिलं, कस्टमर, ऍड्रेसेस, फोन्स, हा त्याला यूज करतोय, हे त्याला यूज करतोय, तर याच्यासाठी काय प्रकारचं स्किल लागेल? त्याच्यामुळं पीपल यूज टाइपस्क्रिप्ट. जर तुम्ही टाइपस्क्रिप्टचं आउटपुट बघितलं, इफ यू सी द आउटपुट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, मला वाटतं आय हॅव डन supplier.js. सॉरी, हा बघा, टाइपस्क्रिप्टचा हा एक आउटपुट आहे. अँड नो, मला वाटतं I compiled this by ES5. मला एकदा ना, लेट मी कंपाईल इट. लेट मी गो अँड कंपाईल दॅट. आणि TSC, रिमेंबर, जेव्हा मी TSC करतो तर इट विल रन थ्रू द TS config फाईल, राईट? नाउ इफ यू सी, टाइपस्क्रिप्ट तेच कोड कंपाईल करतो. टाइपस्क्रिप्ट कंपाईल द सेम काइंड ऑफ अ कोड. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस सी, याच्यामध्ये आपलं चांगलं purchase.ts काय आहे? परचेज नाही, हा काय? कस्टमर नाही, supplier.ts. अच्छा, याच्यामध्ये बघा, हा क्लास आहे कॉमन एंटिटी, राईट? आणि काहीतरी मी इंटरफेस बनवलं. लेट अस गो अँड सी supplier.js कसं दिसतं. हा बघा, supplier.js. मला माहिती आहे आता हे समजायला खूप भारी पडणार आहे, बट लुक ॲट दिस. कारण याच्यामध्ये आय हॅव टू ऑल्सो एक्सप्लेन यू इफी. बट कॅन यू सी, ह्याने इकडे रिटर्न केलेलं काहीतरी एक फंक्शन बनवलेलं आहे आणि तो फंक्शन मग रिटर्न केलेलं आहे. दिस इज अ क्लोजर. म्हणजे हे एक फंक्शन आहे, हा एक स्वतःमध्ये एक फंक्शन आहे. एक्सटेंड स्टॅटिस्टिक्स, त्याच्यामध्ये एक फंक्शन आहे. सो इवन वेन टाइपस्क्रिप्ट मध्ये जेव्हा तुम्ही क्लास बनवतात, राईट, तो आतल्या आत तो क्लोजर बनवण्याचा प्रयत्न करतो, राईट? फॉर एक्झाम्पल, लुक ॲट दिस. दिस इज व्हेरी गुड, आय लाईक दिस. हे म्हणजे हे आय थिंक कॅन अंडरस्टँड इट. हा एक फंक्शन आहे, त्याच्यामध्ये एक सप्लायर नावाचा फंक्शन आहे आणि त्यांनी मग हा पूर्ण रिटर्न दिस केला. आता मला हा कोड आवडला नाही, फ्रँकली. वाय? बिकॉज जर तुम्ही जर पूर्ण दिस केलं तर याचा अर्थ म्हणजे पूर्ण ऑब्जेक्टच बाहेर येईल, राईट? बट दॅट इज फाईन. इफ आय मेक समथिंग प्रायव्हेट, मला वाटतं तो ह्याला दिसचा पार्ट बनवणार नाही. बट यू कॅन सी at the end of the day, TypeScript goes and compiles same kind of a code, what you have written in JavaScript, almost same kind of a code. Getting, guys? So this is termed as closures. Any questions here in closures? आणि आता तुम्हाला हे पण समजलं की टाइपस्क्रिप्ट किती चांगलं आहे. क्लास केले की तो स्वतः क्लोजर करत बसेल, राईट? हे आपल्याला एवढं सर्व करण्याची गरज नाही. Any questions on what is closures? Closures helps you to create self-contained objects. It helps you to respect abstraction. It helps you to implement encapsulation. Any questions? जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवता, जेव्हा तुम्ही क्लास बनवतात, राईट, असा विचार करू नका की तुम्हीच यूज करणार आहे, तो कोणीतरी दुसरा डेव्हलपर पण यूज करणार आहे. तर जेव्हा जो दुसरा डेव्हलपर तुमचा क्लास बघितल्यावरती वेन ही क्रिएट्स ऑब्जेक्ट, तर त्याला काय दिसायला पाहिजे? नेम. त्याला काय दिसायला पाहिजे? ऍड. त्याला सर्व्हर नेम दिसायला पाहिजे? नाही, ते आतल्या आत लोड व्हायला पाहिजे. लोड कॉन्फिग दिसायला पाहिजे? नाही, ते आतल्या आत व्हायला पाहिजे, राईट? म्हणजे कन्स्ट्रक्टर मध्ये यू वुड लाईक टू गो अँड इन्स्टन्शिएट ऑल ऑफ देम, राईट? म्हणून काही वेळी आय हॅव सीन वेन पीपल क्रिएट क्लास आणि ते दुसऱ्यांना देतात, राईट, दुसऱ्या डेव्हलपर्सना, आणि त्या डेव्हलपरने सांगितलं की अरे तुझा क्लास खूप एकदम किचसाट आहे, कुठं काय मेथड आहे, कुठं काय इन्व्होक करायचं मला माहित नाही. दॅट मीन्स दॅट तुम्ही प्रॉपर ऍब्स्ट्रॅक्शन फॉलो नाही केलं. तुम्ही त्याला सर्व गोष्टी दाखवल्यात आणि मग तो कन्फ्युज झालेला, राईट? So abstraction and encapsulation is a very important part of object-oriented programming. Any questions? Yes. If you have any questions, please type on the chat. क्लोजर म्हणजे फक्त दोन गोष्ट. व्हेअरने डिफाईन करा, त्याला प्रायव्हेट बनवा, रिटर्न मध्ये त्याला पब्लिक बनवा. आणि हा आता इफ यू गो अँड डू लाईक दिस कस्टमर, तरी पण तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही. ट्राय दिस. आता तुम्ही न्यू नाही करा, तुम्ही कस्टमर नाही करा, इट्स ओके, because now you have a self-contained object. If you have any questions, you can type below. If you have no questions, we can go into IFI.
Yes. Yes. Okay, no questions, I think so. Can people just write down की माझ्याकडे क्वेश्चन्स नाहीये सर किंवा खूप डोक्याच्या वर गेले ते पण चालेल. हा टफ आहे. क्लोजर सर्वात टफ पार्ट आहे. जर तुम्ही माझा जर व्हिडिओ बघितला ना हा क्लोजरचा आणि खाली जर तुम्ही कॉमेंट्स बघितले हे सिनियर लोकांचे कॉमेंट आहेत. आय हॅव बीन वॉचिंग नंबर ऑफ क्लोजर कॉन्सेप्ट्स ऑन युट्यूब बट दिस इज अ फार म्हणजे इट क्रिएट दिस व्हिडिओ हा व्हिडिओ मला बनवायला मला 10 दिवस गेले असतील. हा व्हिडिओ आहे फक्त 10-15 मिनिटाचा पण ह्याला कसं सोपं बनवायचं कसं इझी बनवायचं हाच मोठा प्रॉब्लेम होता माझा. तर जावास्क्रिप्ट क्लोजर थोडंसं किचाट कॉन्सेप्ट आहे राईट अँड इट्स समथिंग इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन दॅट्स वाय आय क्लोज दॅट डे. जसं मला समजलं परवा की यार मी काहीतरी गडबड करतोय आय जस्ट क्लोज इट. ओके एनी क्वेश्चन्स गाइस? हो नाहीतरी लिहा. नो क्वेश्चन सर राईट. सो ना व्हॉट आय वॉन्ट ना आपण जास्त आज करणार नाही काय. आज मी 10 मिनिटं अगोदरच बंद करतोय राईट अँड आय टेल यू वाय. आय जस्ट वॉन्ट की तुम्ही जावास्क्रिप्ट क्लोजर वरती लिहा. फक्त जावास्क्रिप्ट क्लोजर इमिजिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन आपण पाहिजे तर वी कॅन कनेक्ट टुमॉरो ऑल्सो किंवा डे आफ्टर टुमॉरो टुडे आय वॉन्ट जस्ट यू गाईज टू गो अँड फोकस ऑन क्लोजर्स. आजचा दिवस आहे उद्याचा दिवस आहे 2 तास फक्त शांत डोक्याने विचार करा हा क्लोजर्स काय आहे आणि टाइपस्क्रिप्ट का महत्वाचं आहे राईट. ओके ओके इन एक्सटेंशन टूल oh yes Raju can we connect to Shrutika, can we connect after this class? Can you ping, where do you ping me? So let us do like this. आता हे क्लास बंद केल्यावरती ना must be we can see what you have there, right? Okay, yeah, same class we can continue, absolutely. Okay. Now what I want ना guys, जेव्हा तुम्ही हे जावास्क्रिप्ट क्लोजरचा व्हिडिओ बनवलं राईट, हा जो माझा युट्यूबचा व्हिडिओ आय वॉन्ट यू गाइज टू पुट दॅट व्हिडिओ आउट बिकॉज आय फील की माझा युट्यूबचा व्हिडिओ अजून क्लॅरिफाय करतो राईट.